اینڈ ہونے سے پہلے ٹوٹل ریکور کریں یسوع کے نام سے، ٹوٹل ریکور کریں یسوع کے نام سے۔ یہ جو ہمارا ویک ہے 31 تک، یہ ٹوٹل ریکوری کا ویک۔ کون سا ویک ہے؟ ٹوٹل ریکوری کا۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جو کچھ بھی ابلیس نے سیکرٹلی یا پبلکلی آپ کی لائف سے چرایا ہے، واپس ہو یسوع کے نام سے، واپس ہو یسوع کے نام سے۔ سنجیدگی سے موو کریں، اور جتنے میرے 2 سن اینڈ ڈاٹر ہیں جوائن کریں مجھے 4 دن کی فاسٹنگ اور پریئر۔ کیا میں نے بولا؟ فاسٹنگ اور پریئر۔ پریئر فاسٹنگ ہی نہیں بولا، میں نے فاسٹنگ اور پریئر بولا۔ ہاللیلویا۔ 4 hours 4 days، 27 28 29 اور 30، 4 دن 4 گھنٹے ڈیلی۔ اور جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ٹوٹل ریسٹوریشن۔ ریڈی ہے سب لوگ؟ 4 دن 4 گھنٹے 4 سنتے مشرق سے جو ڈیمن چرا کر لے کر گئے ریسٹور، مغرب سے جو پاور آپ کی لائف سے کچھ چرا کر لے کر گئی ہے، شمال سے جنوب سے جو پاورز آپ کی لائف سے چرا کر لے کر گئی ہیں، آپ کی لائف میں ریسٹور ہو۔ Sit down and never go down۔ ہم دیکھیں گے آج کے میسیج کو۔ پہلا سیمپل اس کا 30واں باب، جو ہمارا تھیم ہے اس ویک کے لاسٹ، اس ایئر کے لاسٹ ویک کا، ٹوٹل ریکوری۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاگ میں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاگ پر چڑھائی کر کے سکلاگ کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بچے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے، اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ کیا ہو گئی ہیں؟ اسیر ہو گئی۔ انڈرلائن کیا اس 4 days میں ہم ڈیلیورنس ڈیمانڈ کریں گے۔ جو کوئی بھی چین، جو کوئی بھی شکل، جو کوئی بھی رسی، جو کوئی بھی پیڈ لاک اس نے استعمال کیا ہے، آپ کو لاک کرنے کے لیے بریک ہونے والا ہے یسوع کے نام سے، بریک ہونے والا ہے یسوع کے نام سے۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں عزیری اخینوم اور کتلی نبال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھی، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اپنے ساتھ والے کو کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا فوج کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابیاتر افواد کو داؤد کے پاس لے آیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا؟ پریئر آف انویسٹیگیشن۔ کون سی پریئر ہے؟ اونچی بات میں بولے، پریئر آف انویسٹیگیشن۔ اس نے اس سے کہا پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ کیا بولا ہے؟ تو سب کچھ چھڑا لائے گا۔ پیچھا کر، پرسو پیچھا کر، you will recover all۔ جب ہم ان 4 دنوں ہر دن 4 گھنٹے
जो बरकतें जनवरी से दिसंबर तक चुराई गई हैं, छीनी गई हैं, बांधी गई हैं, पीछा करेंगे, हम टोटली रिकवर करेंगे यीशु के नाम, टोटल रिकवर करेंगे यीशु के नाम, टोटल रिकवर करेंगे यीशु के नाम। हालेलुया। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ चले और बसूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़ गए थे कहते रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे बसूर की नदी के पार न जा सके, पीछे रह गए और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। इस सीजन में खुदा आपको अनएक्सपेक्टेड डिवाइन हेल्पर देने वाला है। आपकी दुआ खोली होगी, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड डिवाइन हेल्पर आपकी लाइफ में रिलीज होने वाला है। उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया और उन्होंने अंजीर की टिकिया का टुकड़ा और किशमिश के 2 कोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया। 3 दिन, चौथे दिन उन्होंने रिकवर किया। खुदा ने मुझे बड़ा स्ट्रेटेजिकली गाइड किया। 3-4 दिन, 4 घंटे, 4 सिमटे परसू करनी है। इस चैप्टर में देखें 3 दिन और चौथे दिन, तीसरे दिन उन्हें मददगार मिला, चौथे दिन उन्होंने रिकवर किया। मैं डिक्लेयर करता हूँ, चारों सिमटों में जहां कहीं से भी कोई जादू आया, कोई दुश्मन आया, आपकी लाइफ को डैमेज करके गया है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, रिस्टोर हो यीशु के नाम से, रिस्टोर हो यीशु के नाम से, रिस्टोर हो यीशु के नाम से। उसकी जान में जान है। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहां का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालेकी का नौकर हूं और मेरे आका मुझको छोड़ गए हैं, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। मैंने करेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालब के जनूब में लूट मार की। वो सिम्मत बता रहा है कि किस सिम्मत में हमने लूट मार की है। मैं नहीं जानता आपकी सिम्मत में और आपकी लाइफ में किसी ने लूट मार की है। आपकी लाइफ में उस सिम्मत में बीमारी का, गुर्बत का, पानपन का, मैरिज के जुए का एरो भेजा है। आप रिकवर करने वाले हैं, आप रिस्टोरेशन रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। और यहूदा के मुल्क में कालब के जनूब में लूट मार की और सिकलाग को आग में फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदावन की कसम खा कि ना तू मुझे कत्ल करेगा और ना मेरे आका के हवाले करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग सारी जमीन पर फैले हुए हैं, उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फलस्तीनियों के मुल्क और यहूदा के मुल्कों से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें करते थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा। सो 400 आदमियों ने जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए और दाऊद ने सब अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ा लिया और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छूटी, ना बड़ी, ना लड़के, ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना
اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی داؤد سب کا سب لوٹ لایا. آپ کا ہر چیز ایون پینسل ایون سوئی ایون دھاگا کوئی بھی چیز ریکور ہونے والی ہے. یسوع کے نام سے میرا ایمان ہے جب آپ متفق ہو کر ان 4 days کو سیریس لیں گے خداوند آپ کو ریسٹوریشن دے گا. ہاللیلویہ. یہاں آج میں آپ کے ساتھ سٹیپ شیئر کروں گا. کیا سٹیپ ہے ریسٹوریشن؟ ٹوٹل ریسٹوریشن کے کیا سٹیپ ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 کے اندر. اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وجہ سے نہ. پر داؤد نے اپنے خدا میں خود کو مضبوط کیا. انڈر لائن کر دیں. پہلی کی ہے میں آپ کو سٹیپ بتاؤں گا کس طرح آپ اپنی لائف میں ٹوٹل ریسٹوریشن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو خود کو مضبوط کرنا. اگر آپ اپنے زخم پر چیختے رہے، اپنے نقصان پر بڑبڑاتے رہے، اپنی زندگی کی مصیبتوں پر روتے رہے، ریکوری نہیں آئے گی، ریسٹوریشن نہیں آئے گی. ہاللیلویہ. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خود کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. یہی سٹیٹمنٹ خداوند نے اپنے بندہ یشوع کو دیا. اس نے کہا بے دل نہ ہو. یشوع نکالیے گا جلدی سے. یشوع پہلا بات موسیٰ کی موت کے بعد خداوند موسیٰ کے پاس آیا. موسیٰ کی موت کے بعد خداوند یشوع کے پاس آیا. کیا کہا؟ کوئی کراؤڈ میں سے کوئی بھی پڑھیے گا. یشوع پہلا بات جلدی سے بے دل نہ ہو پڑھے گا. اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے فادر نون کے بیٹے یشوع سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوار ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. بیابان اور اس نام سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک اجدیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری گھر ہوگی. وہ پڑھے جہاں وہ کہہ رہا ہے مایوس نہ ہو، اپنے مضبوط بے دل نہ ہو. کون سی ہے؟ کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا. کیا ہو جا؟ یہی لکھا داؤد نے خود کو کیا کیا؟ جب آپ کا بزنس میں لاس ہو کر آپ ٹوٹ گئے ہیں آپ ریکور نہیں کر سکتے. جب آپ کی میرج میں کوئی اٹیک ہوا اور آپ ٹوٹ گئے ہیں آپ ریکور نہیں ہو سکتے. ریکوری کا سب سے پہلا سٹیپ ہے مضبوط ہو. بعض اوقات ہم خود کو خود مضبوط کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہمیں شکستہ کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں، حوصلہ دینے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اگر آپ کا کوئی لاس ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو حوصلہ دے، آپ کو انکریج کرے، اگر کوئی نہیں، خود کو خود مضبوط کریں. تو یہاں یشوع ٹوٹ گیا جب اس کا اسپرچل فادر، اس کی کورنگ، اس کا لیڈر موسیٰ چلا گیا تو وہ شکستہ بھی لوگ. تو خداوند نے آ کر اسے انکریج کیا. اس نے کہا بے دل نہ ہو، مضبوط ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں جو بھی نقصان ہوا ہے، ملینز کا، ٹریلینز کا، بلینز کا، کنیکشنز کا، فرینڈشپ کا، ریلیشن شپ کا، کوئی کسی بھی ٹائپ کا، تو پہلا سٹیپ ہے اگر آپ ریکوری کے راستے پر جانا چاہتے ہیں. سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ مضبوط ہو. کیا ہے؟ بی اسٹرانگ. مضبوط ہو.
हालेलुया। रेडी हैं? स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? रोना है, आंसू बहाने हैं, गिले करने हैं, गुड़गुड़ाना है कि खुदावन मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा नुकसान क्यों हुआ, मैं तो डायरेक्टली करने वाला था, मैं तो चर्च जाने वाला था, मैं तो दुआ करने वाला, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरी मैरिज में ऐसा क्यों है, मेरे घर में ऐसा क्यों है। नो 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 नो, क्या होना है? मजबूत मजबूत। स्टेप नंबर 1 ये। स्टेप नंबर 2 क्या है? आप लोगों को स्टेप नंबर 2 7वीं 8वीं आयत में देखेंगे क्या किया उसने। और दाऊद ने अहीमलेक के बेटे अबीयाजेर काहिन से कहा कि जरा अफवाद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबीयाजेर अफवाद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने खुदावन से पूछा कि अगर मैं उनका पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूंगा? उसने उससे कहा पीछा कर, यकीनन तू उनको जालेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। दूसरा स्टेप क्या है? उसने प्रेयर किया। कौन सी प्रेयर? प्रेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। खुदा से उसने पूछा है। हम अपनी मर्जी करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं क्या मैं डिसीजन ले लूं, क्या मैं काम करूं, क्या मैं स्टेप करूं, मुझे मशवरा दे। नो 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 नो, आपको लोगों की काउंसिल की जरूरत नहीं, खुदावन से मशवरा करें। हालेलुया। खुद से भी ना मशवरा करें, दोस्तों से भी नहीं, माँ बाप कॉलेज नहीं, किससे मशवरा करें? क्या करूं? क्वेश्चन पूछिए उससे, इन्वेस्टिगेशन करें, डिमांड करें अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। मैं नहीं जानता आपकी क्या प्रॉब्लम है। स्टेप नंबर 2 क्या है? आप प्रेयर नहीं करनी। नो 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 नो, ये प्रेयर डिफरेंट प्रेयर है, ये प्रेयर डिफरेंट प्रेयर है। इसको इन्वेस्टिगेशन प्रेयर कहते हैं। ये प्रेयर है, इसमें आप क्वेश्चन अपना मसला खुदा के आगे रखते हैं। खुदा मेरी मैरिज में ये मसला है, खुदा मेरे बिजनेस में ये मसला है, मैं कैसे रिकवरी करूं, मैं कैसे बहाल हूं, मैं कैसे दोबारा उस पोजीशन पर आऊं। खुदा उनसे पूछे, किससे पूछे? तो ये जो 4 दिन है हम एक डिफरेंट प्रेयर करेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रेयर। हालेलुया। एट द एंड आंसर हो, और उस आंसर में आपके लिए सॉल्यूशन होगा। आमीन के बाद बीमार हो जाए। हालेलुया हालेलुया। उसके अगली की है 9वीं 10वीं आयत के अंदर, सो दाऊद और 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसू। यही उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? पहला क्या है? मजबूत हो, बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो। दूसरा प्रेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीसरा स्टेप क्या है? परसू करना है, अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने सन्स एंड डॉटर्स के साथ, अपने प्रेयर पार्टनर के साथ। तो ये प्रेयर जो है, ये परसू जो है, ये एग्रीमेंट के साथ, अकेले परसू नहीं करते। वो अकेला नहीं गया परसू कर, पीछा कर, नो नो नो। वो जैसे मैं अगर इन 4 डेज परसू करूंगा, मेरे साथ मेरी वाइफ होगा, मेरे साथ मेरे सन्स एंड डॉटर होंगे जो मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे मर्जी से। हालेलुया। पर सबको नहीं लेना। कुछ लोग सारा साल दुआ कर करके थक गए हैं, यहाँ भी कुछ लोग थक गए, उसने थके हुए को पीछे छोड़ देना। टायर्ड लोग नहीं लेने अपनी टीम, थके हुए लोग, बोर लोग नहीं लेने। जो एनर्जेटिक है, जो स्ट्रॉन्ग है, उनको साथ लेना है और पीछा करना। जब हम परसू करेंगे, जब हम अपनी कोई भी चीजों की लिस्ट बनानी है, लिस्ट है, लिखा लूट के माल से कुछ भी ना छूटा, कुछ भी, लिस्ट बनाए अपनी। जब हम दुआ स्टार्ट करें, अपना व्हाइट पेपर के ऊपर, ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर अपनी जिंदगी के लॉसेस लेकर आए, प्लीज करें जो जो आपको रिस्टोरेशन चाहिए। भले एक हो सकती हो आपकी जिंदगी में, लेकिन कोई अमाउंट हो सकती है, कितनी अमाउंट गई, क्या लॉस हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी गई है, कौन सी पोजीशन गई है, कौन सी सीट गई है। जब आप उस पेपर पर लिख कर आएंगे, हम उसको परसू करें,
हालेलुया। कितने स्टेप हो गया? नंबर 1 मजबूत। नंबर 2 प्रेयर और इन्वेस्टिगेशन। ये मैं प्रेयर सिखाऊंगा उनको जो ऐसा शामिल हो गए, ये चर्च में नहीं सिखाऊंगा। उनको सिखाऊंगा कि हाउ टू डू द इन्वेस्टिगेशन प्रेयर। ये वो दूसरी प्रेयर नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं, और ये नहीं है, ये प्रेयर वो डिफरेंट। इन्वेस्टिगेशन प्रेयर डिफरेंट प्रेयर है, ये डिफरेंट लेवल है, ये डिफरेंट डायमेंशन है। हालेलुया। उसके बाद रेडी है सब लोग? और उसके बाद है 21 आयत पढ़े, 21 में। और दाऊद उन 200 जवान जो उसके पास आए, जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे ना जा सके, और जिनको उन्होंने बसूर की नदी पर छोड़ दिया, वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले। और जब दाऊद लोगों के नजदीक पहुंचा तो उसने उनसे खैरो अकबर पूछी। 22 में आए, तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे सब बदजार खबीस लोगों ने कहा, चूंकि ये हमारे साथ न गए थे, इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे। सो हर शख्स की बीवी और बाल बच्चे तक के ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदावंद ने तुमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसने हमको बचाया और उस फौज को जो उसने हम पर चढ़ाई के लिए हमारे साथ में कर दी। इस अमर में तुम्हारे मानने का कौन? क्योंकि जैसा उनका हिस्सा है जो लड़ाई में जाते हैं, वैसा ही उनका हिस्सा है जो सामान के पास ठहरे। दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। आमीन बोले आमीन। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इस्राएल के लिए यही कानून और आईन मुकर्रर किया जो आज तक है। आमीन। तो खुदावन की गुड न्यूज़ क्या है कि जो घर के मेंबर, फैमिली मेंबर, चर्च के मेंबर इवन उस प्रेयर में शामिल नहीं होंगे, उनकी लाइफ में भी रिस्टोरेशन आने वाली है। आमीन के बाद बीमार होगा। तो यहाँ दाऊद ने एक लॉ बना दिया कि ये थके हुए जो सामान का ख्याल रख रहे थे, एक्स्ट्रा लगेज का, भले ही हमारे साथ जंग में नहीं गए, 200 लोग बैठ गए, 400 लोग गए हैं, 600 टोटल थे, तो उसने कहा जो हिस्सा तुम्हारा है इनको भी दो, क्योंकि ये तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेज का थके हुए थे, ये प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम भी देंगे इनको, हम भी देंगे, हमने जंग करके नहीं। उसने कहा इनको भी मिलेगा, आप दुआ में आएंगे, पर घर के लोग भी वही बरकतें नसीब करेंगे। जो घर के अंदर है, जो जॉब पर गए, काम पर गए, आप दुआ कर रहे हैं, खुदा आपको रिस्टोरेशन देगा। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि बाल का कुछ लोग बिल्कुल बेले होते हैं, नकम में होते, उनके पास नौकरी नहीं होती, पर वो दिन वो दुआओं में गुजारते हैं, दुआओं में गुजारते हैं। और मिसाल के तौर पर घर में 2 भाई हैं, एक भाई के पास जॉब है और एक भाई फ्री है। जो फ्री है वो दुआ कर रहा है, और जो नौकरी पर है वो काम कर रहा है। अब वो जो नौकरी वाला वो घमंड करेगा, मैं सैलरी लेकर आया, मैं घर चला रहा हूँ, मैं बिल दे रहा हूँ, मैं फीसें दे रहा हूँ, मैं राशन ला रहा हूँ। नो नो नो, उसका घमंड नहीं बनता। यहाँ देखें कि वो कह रहा है कि दोनों हिस्सेदार हैं। कौन हिस्सेदार है? दोनों। जिसने प्रेयर की है वो भी हिस्सेदार है, जिसने मेहनत की है वो भी इक्वल हिस्सेदार। और आज मुझे माशरे में देखने को मिलता है, इंग्लिशिया में मुझे, कि जो कमाई कर रहे हैं वो दूसरे जो घर में फारिग बैठे हैं उनको बातें कर रहे हैं, और बाद का जो दुआ कर रहे हैं वो काम करने वालों को बातें कर रहे हैं। नहीं, दोनों इक्वल क्या है? हिस्सेदार। क्योंकि यहाँ पर भी 2 लोग हैं, कुछ लोग जंग कर रहे हैं, यदि वो एक्ट ऑफ प्रेयर है, और दूसरे लोग रेस्ट कर रहे हैं, उस माल की हिफाजत कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। तो इसी तरह दोनों का हिस्सा इक्वल, दोनों का हिस्सा क्या है? इक्वल। तो इस तरह अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, जॉब नहीं है,
تو میں آپ کو بتاؤں میں بھی جو بھائی جو بہن جو انکل جو آنٹی جو والد جو والدہ نوکری پر ہے میں بھی ان کی نوکری پر کوئی پرابلم آپ کی دعا سے سالو ہو تو ان کو بھی اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے کہ اگر میری فیملی کا کوئی ممبر دعا کر رہا ہے اور میں جاب پر ہوں تو مجھے اس کو نیچا نہیں دکھانا بلکہ شاید میری پرابلم میری مشکل ان کی دعاؤں سے حل ہو. ہاللیلویا. ہم خدا کے بغیر ناممکن ہیں, ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ہاللیلویا. یہاں داؤد کی زندگی میں اہمیت دیکھیں. آخری 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 مضبوط ہونا. نمبر 2 prayer of investigation. نمبر 3 پرسو کرنا. نمبر 4 کیا؟ ٹوٹل ریسٹوریشن ہوگی. نمبر 5 ٹوٹل ریسٹوریشن نہیں ہوگی جب تک کوئی ہیومن باڈی ہیومن ایجنٹ جسم میں کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کرے گا. خدا دعاؤں کا جواب پیسوں سے نہیں لوگوں سے دیتا ہے. اگر آپ کی پریئر کے بعد کوئی شخص آپ کو ملا وہ آپ کا مددگار, اگر آپ کی پریئر کے بعد کوئی دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے خدا مند نے کھولا ہے پریئر کے بعد, تو پریئر کے بعد جو چیز ملے اسے رد نہ کریں, وہ خدا مند کی طرف سے, اور اس پہ گھمنڈ بھی نہ کریں شاید میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے, شاید میرے علم کی وجہ سے, شاید میرے نالج کی وجہ سے, شاید میری کوالیفیکیشن کی وجہ سے. نہیں نہیں نہیں, وہ خدا مند کی طرف سے. دعا کے بعد جو چیز آپ کو نظر آئے وہ خدا مند کی طرف سے. ہاللیلویا. اس سال ہمارا اینڈ ایسا نہیں ہوگا. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں جیسے ہی یہ سال اینڈ ہو آپ کی مشکلوں کا بھی اینڈ ہو یسوع کے نام سے. جیسے ہی یہ سال اینڈ ہو آپ کی بیماری کا بھی اینڈ ہو یسوع کے نام سے. جیسے ہی یہ سال اینڈ ہو آپ کی پرابلمز کا بھی اینڈ ہو یسوع کے نام سے. جیسے یہ سال اینڈ ہو جو کوئی جادو آپ کی لائف پر کیا گیا ہے, جو کوئی بیماری آپ کی لائف پر بھیجی گئی ہے اس کا اینڈ ہو یسوع کے نام سے. 3 دفعہ بولے اینڈ اینڈ اینڈ. کتنے چاہتے ہیں اینڈ ہو؟ ہر ایک بری چیز کا آپ کی لائف پر اینڈ ہو, ہر ایک بیماری کا آپ کی لائف پر اینڈ ہو, ہر ایک قرضے کا آپ کی لائف پر اینڈ ہو, ہر ایک سود کا آپ کی لائف پر اینڈ ہو. ہاللیلویا. آپ اپنے دشمنوں کا بھی اینڈ دیکھیں. ڈیوڈ نے ساؤل کا اینڈ دیکھا. آپ کی زندگی کا جو بھی ساؤل ہے آپ اس ساؤل کا اینڈ دیکھیں. ہاللیلویا. داؤد کے لائف کے اوپر ساؤل نے 32 بار بھالا مارنے کی کوشش کی اور اس نے برداشت کی, اس نے دعا کی, خدا نے اس کو محفوظ رکھا. میں نہیں جانتا کون سا ساؤل آپ کی لائف پر ہے. جس طرح آپ اس ساؤل کا اینڈ دیکھیں اس ساؤل کا بھی اینڈ دیکھیں, اس ساؤل کا بھی اینڈ دیکھیں. مردگی نے حمان کا اینڈ دیکھا. حمان نے اس کے لیے سازش کی, اس کے لیے سولی تیار کروائی. بائبل میں پہلی کراس بک آف آستر میں تیار ہوئی. ہاللیلویا. پر الٹا حمان کو پنشمنٹ ہوئی. میں ڈکلیئر کرتا ہوں جو کوئی حمان آپ کے لیے قبر کھود رہا ہے, آپ کے لیے ایکسیڈنٹ پلان کر رہا ہے, آپ کے لیے سولی تیار کر رہا ہے, آپ کی ورک پلیس پر, آپ کے بزنس کی جگہ پر, آپ کی فیملی میں, آپ اس کا اینڈ دیکھیں. آپ اس کا اینڈ دیکھیں. آپ اس کا اینڈ دیکھیں. ہنا کی لائف کی سب سے کرونک پرابلم 5 پر تھی. آستر کی لائف کی سب کی کرونک پرابلم سنگلنس, وہ رشتہ نہیں ہوتا. آستر غریب تھی, یتیم تھی. کرونک ایشو, میجر ایشو, سیریس ایشو. ہنا کی لائف کا اولاد, ہنا نے اپنی لائف میں 5 بن کا اینڈ دیکھا. آپ بھی اپنے 5 کا اینڈ دیکھیں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع کے نام سے سنگلنس کا اینڈ دیکھیں. یسوع کے نام سے سنگلنس کا اینڈ دیکھیں. یسوع کے نام سے سنگلنس کا اینڈ دیکھیں. یسوع کے نام سے سب بیماریوں سے اوپر موت ہے. موت کے بعد کوئی نہیں ہے. اب بیماریوں کے بعد اوپر کیا ہے؟ موت ہے. موت کے بعد کچھ نہیں ہے. قبر کے اندر مردے کو کوئی خارش نہیں ہوتی, کوئی سردی نہیں لگتی, کوئی گرمی نہیں لگتی, مردہ ہے. پر لازر نے موت کا بھی اینڈ دیکھا.
इवन मौत इर्द गिर्द लटक रही हो, भटक रही हो, मौत का फरिश्ता आपको छूने ना जाए, प्रीमेच्योर डेथ आपके घर आने ना पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में सबसे गरीब शख्स एक लाजर था, वो गुर्बत में मर गया, पर एक बाइबल में गरीब शख्स जाबेस था, जाबस, इंग्लिश में जाबस, उर्दू में जाबेस। सबसे गरीब शख्स जाबस था, उसने गुर्बत का एंड देखा। मैं नहीं जानता क्या चीज आपकी लाइफ में है जो गुर्बत जाने का नाम लेती, पर इस साल जैसे 2021 एंड हो, गुर्बत का एंड हो यीशु के नाम से, 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 गुर्बत का एंड हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो जैसे ये साल एंड हो, आपकी मुश्किलों का एंड हो यीशु के नाम से। हालेलुया। सुलेमान ने, दाऊद ने अपनी जिंदगी में बड़ी जंगें देखी, पर जैसे ही सुलेमान आया, उसने कहा मेरी जिंदगी में मेरे बाप की वजह से सुकून, उसने कोई जंग नहीं देखी। सिंगल जंग भी, सिंगल बैटल भी सुलेमान के दौर में नहीं हुआ। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ, हर एक जंग की एंड हो यीशु के नाम से। 2022 is your year. Hallelujah. 2022 is your year. 2022 आपका साल है। भाजपन का एंड हो, गुर्बत का एंड हो, झगड़ों का एंड हो, दुश्मनों का एंड हो, कर्जे का एंड हो, बेऔलादी का एंड हो, सिंगलनेस का एंड हो। ये जो 4 दिन मैंने रोजा रखना और दुआ करनी है, मैं सारी चीजें अपनी कलीसिया से हैंडल करने वाला। लोग मेरे साथ तकलीफ और ठीक होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हैंड होगी, आप टोटल रिकवर करेंगे, टोटल रिकवर करेंगे, टोटल रिकवर करेंगे। आपके दुश्मन आप पर फेवर करेंगे, जो आप कच्चे का लाइक नहीं करते आपको फेवर करेंगे, जो लोग आपके मुखालिफ आप पर फेवर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई साजिश आपके खिलाफ बनाई गई है, जो कोई जादू आप पर किया गया, वो एक्सपायर होने वाला है, एंड होने वाला है, एंड होने वाला है, एंड होने वाला है। हर एक जंग जो आपकी फैमिली से हुई है और आपसे हुई है, उसका एंड होने वाला है। आपको बरकत,